کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں ایک نجی ہوٹل کی ٹیم نے برف کو تراش کر تاج محل بنایا ہے۔ یہ تاج محل سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بن گیا ہے۔ کافی تعداد میں سیاح اور مقامی لوگ اس کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پیش گلمرگ سے ہمارے نمائندے منیر حسین ہورا کی یہ رپورٹ۔ تاج محل کا شمار دنیا کے 7 عجائب میں ہوتا ہے، مگر مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں ایک الگ قسم کا تاج محل بنایا گیا ہے۔ گلمرگ میں ایک نجی ہوٹل کی ٹیم نے برف کو تراش کر ایک منفرد تاج محل بنایا ہے۔ برف سے تراش کر بنایا گیا یہ تاج محل سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ برف کا یہ شاہکار لگ بھگ 17 دنوں میں منفی درجہ حرارت کے دوران بنایا گیا۔ اس کی چوڑائی 24 فٹ اور اونچائی 16 فٹ ہے۔ اس شاہکار کو تخلیق کرنے میں کسی بھی ماہر کی مدد نہیں لی گئی ہے۔ ہوٹل کی ٹیم نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسے تیار کیا ہے۔ تو ممتاز جو نام ہے اس کا ایک ریزمبلنس ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز ملے جس کو کہ ہم بنا سکیں، ہم جو بنانے لائق ہو۔ تو تاج محل جو ہے اس کا آئیڈیا ہمیں وہاں سے آیا بیسکلی، دیٹ واز ون آف دا تھنگ۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم ہر ایک سال ہم بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہم تاج محل یہاں پر ایک طرح سے ہمارے ہوٹل کی وہ ایک ٹریڈیشنل چیز ہوگی آگے فیوچر میں، کچھ نیا چیز ملے، کچھ الگ کی طرح کی چیز ملے، اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ برف سے بنا یہ تاج محل مقامی لوگوں اور سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بن گیا ہے۔ سیاحوں نے اس پر کافی خوشی کا اظہار کیا۔ بیسکلی جیسے ہم انٹر ہوئے تب ہم نے جسٹ اس کو دیکھا تو ہم حیران ہو گئے کہ بھائی اتنا امیزنگ آرکیٹیکچر اینڈ اتنا امیزنگ یہ جو انہوں نے بنایا ہے۔ ہم نے آتے ہی پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، کس نے بنایا، ہم کو ان سے ملنا ہے۔ بھائی یہ اتنا امیزنگ بنایا ہے جس نے بھی بنایا ہے، بہت ہی امیزنگ کلچر یہ جو بھی ہے بنایا، کریچر جو بھی ہے بہت امیزنگ ہے بنایا ہے۔ بہت باریکی سے کام کیا گیا ہے، سر نے بہت اچھے سے بنایا ہے اور ہم بس فوٹوز ہی کھینچ رہے کل پر دیکھا تو لگتا ہے کہ یہی اصلی والا ہے۔ ابھی اصلی دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسا ہے۔ ہوٹل کے جنرل مینیجر کا کہنا ہے کہ وہ کافی عرصے سے سوچ رہے تھے کہ گلمرگ میں ایک ایسا شاہکار تخلیق کیا جائے جو یادگار بن جائے۔ برف سے بنا ہے، فرسٹ ٹائم میرے خیال سے یہ کشمیر میں اس ڈھنگ کی کوئی چیز بنی ہے جو پیور آئس کی بنی ہے۔ اس کے اندر میں کسی اور چیز کا استعمال نہیں کیا گیا، جس سے لکڑی یا لوہا یا کسی بھی طرح کی چیز کا استعمال نہیں کیا گیا۔ پیور سنو کی بنی ہے۔ سو یہ ٹورسٹ کے لیے یہ ایک اٹریکشن ہونا چاہیے، اور ساتھ میں جو ہے جو یہاں لوکل جو جنتا ہے ان کے لیے ہے۔ سو فرسٹ ٹائم کچھ اس ڈھنگ کا چیز جو کیا گیا ہے، اینڈ آئی ہوپ یو ول اپریشیٹ اٹ۔ واضح ہے کہ گلمرگ میں ہی حالیہ دنوں ایک اور نجی ہوٹل نے اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ایگلو کیفے بھی بنایا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایگلو ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے منیر حسین ہورا کی رپورٹ۔ لداخ میں پہلی بار آئس اینڈ سنو اسکلپچر ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ LGR کے ماتھر ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ لداخ میں سیاحت کو فروغ دینے کے مقصد سے یہ تاریخی قدم اٹھایا گیا ہے۔ لداخ خطے کے تیندوے، پرندے اور برفیلے گھر خوشنما انداز میں یہاں تراش کر پیش کیے گئے۔ مقامی آرٹسٹوں کی خوب ستائش کی گئی۔ برفیلے مجسمے دیکھنے کے لیے یہاں کئی لوگ پہنچے تھے۔ مقامی سیاحوں نے بھی اس ایونٹ سے خوب لطف اٹھایا۔ ہم نے یہ آئس اینڈ سنو اسکلپچر جو ہے بیسیکلی ہم نے یہ ونٹر ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا تھا، اور ایکچولی یہاں پہ ایک چادر ٹریک بھی فیمس ہے ہمارا، تو اسی روٹ میں پڑتا ہے، تو اسی لیے ہم نے ایک ونٹر ٹورزم کو پروموٹ ہوگا سوچ کے اس حساب سے ہم نے بنایا تھا۔ یہ بنانے کے لیے لگ بھگ ہمیں 2 مہینے سے زیادہ لگا، لیکن یہ بلڈ اپ کرنے میں ہمیں 20 دن ہی لگا ہوگا، لیکن ہمیں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹیز اسی میں ہوا کہ اس کا بیس جو ہے بیس بنانے میں اسی میں ٹائم زیادہ لگا تھا۔ جموں کے باغ باہو علاقے میں ایک محکمہ سیاحت جموں کی جانب سے ایک اور دلکش باب کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہاں میوزیکل واٹر فاؤنٹن اور لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کا افتتاح کیا گیا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں عام لوگوں کے علاوہ کئی اعلیٰ افسران اور عہدیدار بھی موجود رہے۔ باغ باہو میں سیاحت کو مزید فروغ دینے کی غرض سے یہ پہل کی گئی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس اقدام سے آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ سیاح یہاں کا رخ کریں گے۔
22 किलोमीटर लंबी बानिहाल मंगत राब्ता सड़क भारी बर्फबारी की वजह से पिछले 40 रोज से बंद है। आज मंगत के लोगों ने सड़क खोलने में की जा रही ताखीर के खिलाफ मंगत में एहतजाजी मुजाहरे किए। लोगों का कहना है कि आमदरफ्त के रास्ते बंद होने की वजह से मंगत के करीब 1 दर्जन देहात के लोगों को खाने पीने और अद्वियात की किल्लत का सामना है। उन्होंने कहा कि दर्जनों बीमारों को बानिहाल अस्पताल पहुंचाना नामुमकिन बना हुआ है। इलाके में तिब्बी सहूलियात समेत दीगर बुनियादी ज़रूरियात की अदम दस्तियाबी से हज़ारों लोग मुश्किलात से दोचार हैं। उन्होंने कहा कि बानिहाल मंगत राब्ता सड़क से बर्फ हटाने का काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। उन्होंने जिला इंतजामिया रामबन से फौरी तौर पर बर्फ साफ करने की अपील की है। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल में हदबंदी कमीशन के ड्राफ्ट मुसवदे की खिलाफ एहतजाज किया गया। गोल संगलदान को हल्के इंतखाब रामबन और बानिहाल के दरमियान तकसीम करने के खिलाफ मुख्तलिफ पार्टियों के अहदेदारों और वर्कर्स ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन की मांग है कि गोल गांधरी के नाम से इन्हें नुमाइंदगी दी जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस व PDP लीडरान ने गोल संगलदान की तकसीम को नामंजूर करार दिया। अवामी नुमाइंदों का कहना था कि उन्हें उम्मीद थी कि जिला रामबन में गोल गांधरी के नाम से नया असम्बली हल्का बनाया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट ने उन्हें मायूस किया है। चेयरपर्सन जिला तरक्याती काउंसिल रामबन शमशाद खान ने कहा कि अगर इनकी जायज़ मांग को पूरा नहीं किया गया तो वह एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। 3 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई, हालांकि कम से कम भी 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने 3 कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं दी। हम चाहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन को कि इस डिस्ट्रिक्ट रामबन की कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाएं, ताकि हमारे ये फार फ्लंग एरियाज के लोग, पहाड़ के लोग थोड़ी राहत की सांस ले सकें। डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि डिलिमिटेशन कमीशन कम है और डिग्रेडेशन कमीशन ज्यादा है, इसने हमें न गोल गुलाबगढ़ का नाम दिया, न गोल अदनास का नाम दिया, न हमें गोल रामबन का नाम दिया, न गोल गांधरी का नाम दिया। हमें 31,000 पॉपुलेशन को गोल सब डिवीजन की काट के बनाल के साथ डाल दिया और 13,000 पॉपुलेशन काट के रामबन के साथ डाल दी। वहां से उतरहाल पुजल परिस्तान से 26,000 की पॉपुलेशन काटकर रामबन में डाल दी। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। ये करते हैं कि हमें गोल गांधरी के नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए, अगर वो नहीं मिलती है तो हमें गोल संगलदान सब डिवीजन को प्रॉपरली पूरे तरीके से रामबन के साथ मिला के गोल रामबन के नाम पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम दिया जाए। जिला पुंछ में मंडी के बेदार गांव के लोगों ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि बेदार और बलनाई के लोग सिफारिशात के खिलाफ हैं। उन्होंने बेदार और बलनाई को सुरनकोट के साथ मिलाने की मुखालफत की है। उन्होंने मंडी को असम्बली हल्का करार देने और उन्हें मंडी के साथ रखने की मांग की है। देखो, हमारा कहना है कि जो नाइंसाफी इन्होंने प्रपोजल आया है, जो इसमें लिखा है, इन्होंने बताया है कि बेदार बल्लाई पंचायत जो है उसको सुरनकोट के साथ लगाया है जनाब। जो इन्होंने हदबंदी बनाई है, हम उसको मुस्तरद करते हैं। यहाँ के लोग बेदार बल्लाई के जनाब यहाँ पर 4,000 वोटर है जनाब यहाँ का, हम इसको मुस्तरद करते हैं। हम कतई वहां नहीं जाएंगे और हम जहाँ पर है हम। कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला को ताज़ा मुरासला लिखा है। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को इंडिजेंस स्टेटस यानी मकामी नस्ली तबके का दर्जा देने की फिर मांग की गई है। वादी में तमाम आइनी और इदारा जाती जमानतों के साथ पंडित खानदानों की बाज़ाबतकारी का मुतालबा दोहराया गया है। कॉन्फ्रेंस ने हदबंदी कमीशन की चेयरमैन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अलग से मुरासला लिखा है। उन्होंने कम्युनिटी के लिए जलावतनी में 4 असम्बली नशिस्तों की सिफारिश करने को कहा है। कश्मीरी पंडित तबके के लिए एक राज्यसभा और लोकसभा सीट भी मुख्तस करने की गुजारिश की गई है। साहब को और होम मिनिस्टर साहब को, मोदी जी को और अमित शाह जी को भी रिक्वेस्ट किया है थ्रू सेपरेट कम्युनिकेशन कि कश्मीरी पंडितों को इंडिजिनस स्टेटस ग्रांट किया जाए, बीइंग एथनिक कम्युनिटी, बीइंग एथनिक रिलीजियस कल्चर, तो उनको एक जगह बसा दिया जाए। और जो ये 4 MLAs हैं, 1 पार्लियामेंट में 1 राज्यसभा सीट, 1 लोकसभा सीट, इनको कश्मीरी पंडितों को एक्सक्लूसिव के लिए। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।